ഓർഡർ ആയിട്ട് പറ, അപ്പല്ലേ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻറ്റീജർ, ഇൻറ്റീജർ, okay, integer, float, double, integer, float, double, then okay, is it clear? So what is the memory size for integer? So the basic fundamental data types are, what are they? What are they? Float, integer, float, double, then character, okay, then final one is void, right? Clear or no? What is the size of integer? What is the purpose of integer? What is the purpose of integer? What is the purpose of integer? It is used to represent the whole number. It is used to represent the whole number, right? So it is used. It is used to represent whole number. What is the purpose of float? What is the purpose of float? It is used to represent fractional number. Good. Da അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊന്ന് നോക്ക്. The integer, it is used for represent the whole number. Then float, it is used to represent the fractional number. What is the purpose of character? What is the purpose of character? It is used to represent the alphabets, right? So what is the purpose of double? What is the purpose of double? It is also represent the fraction, right? It is also represent the fraction, right? It is also represent the fraction. Okay. Then, what is the main difference between float and double? What is the difference between float and double? What is the difference between float and double? It's the memory size, right? So the main difference is the memory size. Okay, size. Okay. Then next question is, first question is, okay, the basic fundamental, okay, basic fundamental data types, the basic fundamental data types. Okay. Then second question, what is the second question? The types of operators, right? The different types of operators. Good, Sayuj, good. The different types of operators. The different types of operator. Okay. The different types of operators are arithmetic, then relational, then logical,
Okay, logical. Then one more. Arithmetical, relational, logical. Okay, assignment operator. Then one more. Increment or and decrement operator. Increment and decrement operator. Right? So what are the things? First one is arithmetic, then relational, then arithmetic, relational, then logical, then logical, increment or decrement operator, then arithmetic, logical, increment and decrement operator, then assignment operator. What are the arithmetic operators? What are the arithmetic operators? Addition, multiplication, and subtraction. Type chat box arithmetic operators: addition, subtraction, type multiplication, then division and modulo, right? So and modulo, right? So what is the purpose of plus symbol? The plus symbol, it is used to add two numbers. The minus symbol, it is used for subtract two numbers. The star symbol, it is used for multiply two numbers, right? Then division. What is the purpose of division? It is used for divide two numbers, but the answer എന്താ കിട്ടുക? Answer എന്താ കിട്ടുക? Division use ചെയ്യുമ്പോൾ remainder or quotient? Remainder or quotient? Division use ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക? Remainder ആണോ quotient ആണോ കിട്ടുക? First. Quotient. Quotient. Good. Quotient ആണ് കിട്ടുക. Modulo use ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക? Modulo use ചെയ്യുമ്പോൾ remainder. Okay? Is it clear? What are the relational operators? What are the relational operators? Relational operator para greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, equal to, equal to, then not equal to. Relational operator എന്തൊക്കെയാണ്? Less than, sorry, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, equal to. Okay. So it is used to compare the two numbers. Relational operators, what is the purpose of relational operator? It is also used for comparing two values, right? So what is the purpose of equal to? Equal to എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? This is also comparing two numbers, right? So what is the difference between equal to and equal to? ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡബിൾ ഈക്വൽ ടുക്ക് ഈക്വൽ ടുക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ട്. Equal to, it is used for comparing the two values. Then what is the purpose of equal to? The equal to is assignment operator, right? Okay. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ടു? എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തോ? എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറ, ആൻസർ പറ. What is the purpose of equal to? വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം. Assign ചെയ്യാൻ. It is double equal to, it is used for comparing two values. Equal to, it is used for assign the value. Okay. So a equal to 5 എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ്? The a value is 5. Okay.
value is 5. So same time I am going to asking a equal to b. So that means what? Comparison. കമ്പാരിസൺ എന്റെ വാല്യൂവും ബിന്റെ വാല്യൂവും സെയിം ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. സോ എ ഈക്വൽ ടു 5 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മീനിങ്? എന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. എന്റെ വാല്യൂ 5 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. എന്റെ വാല്യൂ 5 ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഫാൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് കമ്പയറിംഗ് ദ ടു വാല്യൂസ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ. വാട്ട് ആർ ദ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്? And or not. ആൻഡ് സിമ്പൽ എന്താണ്? ഡബിൾ ആൻഡ് ആണ്. ആർ സിമ്പൽ എന്താണ്? ഇതാണ് then not അല്ലേ? ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാവുക? ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു both the conditions are true ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ആൻസർ ട്രൂ വരിക അല്ലേ? സോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ആൻഡിൻ്റെത് ഇവിടെ ട്രൂ. വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? True. Both the answers are true ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ട്രൂ ആയിരിക്കും. So then true, false. What is the answer? False. What is the answer? False. Okay. False. Then false, true. What is the answer? False. Also. False. Okay. Then false. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? False. False. Okay. So in the case of AND operator, if both the conditions are true, the answer will be true. Otherwise, if any one of the condition is false, the answer will be false. Clear or no? What about OR operator? OR operator എന്തായിരിക്കും? പറ. OR operator എന്തായിരിക്കും? പറ. Value true ആയാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്? ട്രൂ ആണ്, റൈറ്റ്? True ആണ്. സോ ട്രൂ ദ ആൻസർ ഈസ് ട്രൂ. ഫാൾസ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഫാൾസ് ആണോ? ആൻസർ ഈസ് ട്രൂ, റൈറ്റ്? ദെൻ ഫാൾസ് ട്രൂ എന്താണ്? ഫാൾസ് ട്രൂ. ഇഫ് the both the conditions are false, the answer will be False. Is it clear? What is not? ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഫാൾസ് ആയിരിക്കും. ഫാൾസ് ആയിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രൂ ആയിരിക്കും. True. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? What are the logical operators? Logical operators are and, or, not. Okay, this one is and, capital letter തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. This one is or, this one is not. Okay, ആണോ? Okay, next increment or decrement operator. So what is the increment operator? Increment operator ന്റെ symbol എന്താണ്? പറ. What is the increment operator? The increment operator symbol is plus. What is the decrement operator? Minus. Okay, so incremental എന്താണ്? Two types ഉണ്ടല്ലേ? What are the two types? Post increment, then pre increment അല്ലേ? പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്ലസ് ഐ ആണ്, റൈറ്റ്? സോറി, പ്ലസ് ഐ. സോ അതുപോലെ ഡിക്രിമെന്റിൽ പറ. വാട്ട്സ് ദ ഡിക്രിമെന്റ്? പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെന്റ് ഉണ്ട്, അഗൈൻ എന്താണ്? പ്രീ ഡിക്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പ്രീ ഡിക്രിമെന്റ്, പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെന്റ് എങ്ങനെയാ വരിക? ഐ മൈനസ് then pre minus I. Okay, is it clear? Yes, sir. Clear, right? Okay, then assignment operator is also no, right? What is assignment operator? Equal to then equal to, it is used to assign the values. Then another one is, then next എന്താണ് operator? Bitwise operators, right? So bitwise operators പറ. What are the bitwise operators? And
ഓർ, നോട്ട്, എക്സോർ, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, കോംപ്ലിമെന്റ്. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, കോംപ്ലിമെന്റും വേറെ കോംപ്ലിമെന്റ്. സോറി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ്? ദ ആൻഡ് സിംഗിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ബിറ്റ് ലെവൽ ഓപ്പറേഷൻ, റൈറ്റ്? ഓറിന് ഇതാണ്. നോട്ട് എന്താണ്? നോട്ട് സെയിം അല്ലേ? എക്സാർ, എക്സാർ എന്ത് സിമ്പിൾ ആണ്? ഒരു ക്യാപ്പ് ആണല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ, കറക്റ്റ് ആണോ? കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല അല്ല അല്ല. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ? ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരണ്ടേ. ഒരാളെ പറയുന്നുള്ളൂ. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല. ഇല്ല. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് എന്താണ് വരിക? സിമ്പിളാ. ഇപ്പൊ ശരിയാണോ? അതെ. Yes. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചോ? ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് Complement അല്ലേ? ആ, ഇത് കോംപ്ലിമെന്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ബിറ്റ് ലെവൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ബിറ്റ് ലെവൽ ആയിട്ട് എന്താണ്? ഈ ബൈനറി ലെവൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തിയറി പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ദെൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ മെയിൻ ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഇതിന് ഇന്നൊരു പേരുണ്ട്. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് അനദർ നെയിം? വാട്ട് ഈസ് അനദർ നെയിം? കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഇന്നൊരു പേര് എന്താണ്? കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഇന്നൊരു പേര് എന്താണ്? എന്താ? എന്താണ് ഇന്നൊരു പേര്? ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാ വരിക കേട്ടോ. പ്രണവ് പറഞ്ഞു. ഗുഡ്. ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ വരിക? മെയിൻ സിമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് കോളം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് കോളം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് കോളം. ക്ലിയർ ആണോ? Clear or no? Okay, so what is the syntax for this? Syntax. Answer പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ മാറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. What is the syntax? Syntax നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്ക്. Syntax പറ. ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് syntax. ഇങ്ങനെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുമോ അർജുൻ? നോ. പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. മാറിപ്പോയതാ. കറക്റ്റ് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ദാ കുറച്ചെങ്കിലും ആലോചിക്കടാ. നിങ്ങള് ആലോചിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യ്. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന എങ്ങനെയാ? എന്തായിരിക്കും സിൻടെക്സ്? എക്സ്പ്രഷൻ 1, then
question mark, expression 2, then colon, then expression 3. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സെമിക്കോളൻ ആണോ? Then final on semicolon. Semicolon is not mandatory. Okay. മനസ്സിലായ? എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇത് ഫാത്തിമ സനാലി എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ 1 എവിടെ, എക്സ്പ്രഷൻ 2 മിസ്സിംഗ്. ഓക്കെ, അത് എഴുതണം. എക്സ്പ്രഷൻ 1 എക്സ്പ്രഷൻ 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം എഴുതിയാലോ? ഇതിന് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം. എക്സ്പ്രഷൻ 1 ഈസ് എവാലുവേറ്റഡ്. If the condition is true, the expression 2 is executed. If the condition is wrong, the expression 3 is executed. Right? Definition അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക? എക്സ്പ്രഷൻ 1നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പ്രഷൻ 2നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പ്രഷൻ 3നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ ഡെഫിനിഷൻ? ഡോ അർജുന മാത്രാണോ? ഇത് റിവിഷൻ ആണ്, നോർമൽ ക്ലാസ് അല്ല. റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ പറയണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സ്പ്രഷൻ 1 ഈസ് എവാലുവേറ്റഡ്. If the expression 1 is true, then expression 2 is എന്താണ്? Executed. If the expression 1 is false, then expression 3 is executed. Right? So again ഇതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എഴുതുക? ബെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നത് അതെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇതിന്? കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതണം അല്ലേ? എന്താണ്? ഇഫ് എൽസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇഫ് എൽസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടു ഫൈൻഡ് largest of two numbers, right? This largest of two numbers. എങ്ങനെ എഴുതാം? hash include tdio.h, then void main, then open close. Okay, then how many variables we need to declare? എത്ര വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? 2 variables. So that is integer a comma integer b. Okay, then again എന്താണ്? സിംഗിൾ printf. So printf enter the numbers. Okay, enter the numbers. Then scanf പറ നോക്കട്ടെ. scanf പറ. scanf %d, comma and %a and %b. b. Okay, then next line എന്തായിരിക്കും? ഇതിനാ എക്സ്പ്രഷനിൽ വെച്ച് പറ നോക്കട്ടെ. സിൻഡെക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സിൻഡെക്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറ. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും? ഫാസ്റ്റ് okay. First a greater than b question mark, then എ ബി ആണോ? എ ബി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെഴുതാം? പ്രിന്റ് എഫ് എഴുതിയാൽ പോരെ? പ്രിന്റ് എഫ് എന്താണ്? എ ഈസ് ബിഗ്, പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
കോളൻ ദെൻ എന്തെഴുതാം പ്രിന്റ് ഓഫ് ബി ഈസ് B is big. ഇത്ര പോരെ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറയുന്നതാണെന്ന് അറിയോ? ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അർജുന് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ. ടു ഫൈൻഡ് ഓഡ് ഓർ ഈവൻ ഇൻ എ ഗിവൺ നമ്പർ യൂസിങ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. വേഗം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നോട്ട് കാണിക്കാൻ പറയും. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നോട്ട് കാണിക്കാൻ പറയും. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റഡ്. ഒരാളിന്റെ പേര് പറയും, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പേര് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നോട്ട് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാളിദാസിന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കാളിദാസ്. കാളിദാസ് ഓൺ ചെയ്താ വീഡിയോ? കാളിദാസ് ഓൺ ചെയ്താ? കാളിദാസ് എവിടെ? കാളിദാസ് ആ, എന്നാ നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നടാ. കുറച്ച് ക്ലോസ് കാണില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, കാളിദാസ് വേറൊരാൾ നോക്കാം. സന ലെഫ്റ്റ് ആയാ? അനസ് റോഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് നോട്ട് കാണിക്ക്. ചെയ്യുന്നത്ര ഞാൻ നെറ്റ് കട്ടായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി കുറെ സമയം. മനസ്സിലായില്ല. നെറ്റ് കട്ടായിട്ട് കുറെ സമയം ഓഫ്ലൈൻ ആയി പോയി. ഇപ്പൊ കേറിയതാ. അനുഗ്രഹ് എന്തിനാ ഞാൻ പിന്നെ റിവിഷൻ എടുക്കണം? എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട്? അനുഗ്രഹ് ആ, നോട്ട് കാണിച്ചോ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തോ നോട്ട്.
എ ബി വേണോ? ഓക്കെ ഓക്കേടാ, ഓക്കെ. ഓഫ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ എഴുതുക? എത്ര വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? How many variables we need to declare? 1. So integer a. So ഇവിടെ എന്താ വെക്കേണ്ടത്? scanf. So 1% d. Okay. Then ampersand a. Okay. Then ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക? ഇവിടെ എന്താണ്? എല്ലാ ആൾക്കാരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എല്ലാ ആൾക്കാരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. a modulo 2 equal to 0. So 0 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? a is even. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? a is odd. ഓക്കെ ആണോ? കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ചോദിച്ചാൽ ഇനി എഴുതാൻ അറിയോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ അറിയോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എളുപ്പമാണ്, കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ, സ്വിച്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് 10 മാർക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറയട്ടെ? ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിന് പറയണതിന് ഇതിലേക്ക് പോവാം. കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പോവാം അല്ലേ? ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാം? ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കും. ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കും? കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറ. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇഫ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇഫ് എല്ലാ ആൾക്കാരും പറടാ, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. ഇഫ്, ഗുഡ്. ഇഫ് എൽസ്, then നെസ്റ്റഡ് ഇഫ്. ഒരാളെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. നെസ്റ്റഡ് ഇഫ്, then nested if, else if. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. else if മതിയോ? നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് else if ladder ഒന്നും വേണ്ടേ? else if ladder. ഓക്കെ, ഇഫിന്റെ സിന്റക്സ് പറ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സിന്റക്സ് ഫോർ ഇഫ്? ഇഫ് കണ്ടീഷൻ, then എന്താണ്? ത്രോ ബ്ലോക്ക്. എന്താണ്? ബോഡി ഓഫ്. ഇഫ് എൽസിന്റെ സിന്റക്സ് പറ. ഇഫ് എൽസിന്റെ സിന്റക്സ് പറ. ഇഫ്, then കണ്ടീഷൻ, then ഇതെന്താ എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയ? ബോഡി ഓഫ് ഇഫ്. ഓക്കെ, എൽസ് എന്താണ്? ബോഡി ഓഫ് എൽസ്, റൈറ്റ്? നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരിക? നെസ്റ്റഡ് ഇഫിൽ കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇഫിനകത്ത് ഇഫ് വരും, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഈ എഫ് എൽസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറ. ഇഫ് എൽസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഇഫ് എൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതും നിങ്ങൾ? Largest of two numbers. Order Largest of two numbers. ഓർഡർ ഈവൻ എഴുതാം. ഗുഡ്.
ഓർഡർ ഈവൻ എഴുതാം, പ്രൈം നമ്പറും എഴുതാം, പ്രൈം നമ്പർ എഴുതാം. ഓക്കെ, ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എഴുതാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഓർമ്മ ഉണ്ട്. വേറെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് എഴുതും നോക്കട്ടെ. ഇഫ് എൽസ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് എഴുത്. ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് എഴുത് എല്ലാ ആൾക്കാരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരൂല, എഴുത്. ഈസിയിൽ നമ്പർ 1 പറ. നമ്പർ 1 ആൻസർ അല്ല, നമ്പർ 1 അറ്റൻഡൻസ്. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ. നമ്പർ 1 ഈസി. പറഞ്ഞോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. Number 2 present. ഓക്കെ. Number 3 present. 4 absent. 4 absent 5. 5 present. 4 absent അല്ലേ? Okay, fine. Then 6. Then 7, 8, 9, 10. 11 absent. 11 absent. 12. ഈസിയിൽ 12 ഉണ്ടോ? 12 absent. 13. 13. 15. 16. നേഹ ഷെറിൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നേഹ ഷെറിൻ, മുഹമ്മദ് മുന്ന, ഫറൂഖ് ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ നമ്പർ 1. 1 present. Then 2 absent. 3. 3 present. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. Absent. 10. 10 present. 11 present. 12. 13. 14. absent. 15. 15. 16. 18. 18 present. 19. 20. ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ്.